नमस्कार सांग माने मोर आउटे नुआ वीडियो रे आपण मानकु स्वागत। श्रीकृष्ण बाणी एकदा देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण निकट को आसी तांको पचारिथिले, स्वामी मो मनरे किछि प्रश्न उठुछि, दयाकरी मते मार्गदर्शन करंतु। यह सुनी भगवान श्रीकृष्ण कहिले, प्रिय सत्यभामा कौन तुमर प्रश्न, दयाकरी कुह, मु तुमर प्रश्नर उत्तर दे खुशी हेबी। तापर सत्यभामा कहती, स्वामी प्रतिदिन संध्यार तुलसी निकटरे दीप कहीं जला जाए, तुलसी निकटरे दीप जालिबार महत्व कौन एवं एथिरु व्यक्ति को केउ फल मिले, तुलसी निकटरे दीप जालिबार पद्धति कौन एवं दीप जलिबा समय रे केउ मंत्र जप करिबा उचित, दयाकरी मते विस्तृत भाव रे कहंतु। सत्यभामा ठारू एही प्रश्न सुनी भगवान श्रीकृष्ण खुशी होई कहिले, देवी आज तुम्हें समग्र विश्वर कल्याण निमंते बहुत भल प्रश्न पचारिछ। तुमर एही प्रश्न गुड़िकर उत्तर देवा पूर्वर गोटे पुराणा कहानी कहबी, जहाँ तुमको तुम प्रश्नर उत्तर बुझिबारे साहाय्य करिवो। एही कहानी रे संध्या समय रे तुलसी मूल रे दीप जालिबार फल कौन मिले वर्णना करिवि, सेथिपाई तुमे एही कहानी को ध्यान दे सुन। केवल एही कहानी को ध्यान दे सुनिबा द्वारा ही जणे व्यक्ति तुलसी मूल 100 वर्ष दीप जालिबार पुण्य पाई पारिबो। तापर देवी सत्यभामा कहती, प्रभु मु ए कहानी सुनिबा को आग्रही अटे, दयाकरी मते ए कहानीटी कहतु। तापर भगवान श्रीकृष्ण से कहानी को देवी सत्यभामा को कहती, हे देवी अतीत रे गोटे समय थिला जेतेबेले दक्षिण दिगरे तुंगभद्रा नामक एक बड़ नदी थिला। सेही नदी कूल रे हरिहरपुर नामक एक सुंदर नगर थिला। सेही नगर रे मनोहर नामक जने ब्राह्मण रहुथिले। से जने चरित्रवान गुणवान धार्मिक कार्य करुवा तथा देव उपनिषदर पथ अनुसरण करुवा व्यक्ति थिले। से समस्त शास्त्र अध्ययन करथिले, किंतु अन्य पक्षरे सेही ब्राह्मणंकर स्त्री थिले जाहाको लोक माने दुराचारी बोली कहूथिले। तांकर एपरि नामकरण तांको कार्य अनुजाई होइथिला, कारण से सबुबेले निज स्वामी को अपमानित करुथिले, स्वामी विषय रे खराब शब्द कहूथिले, एपरिकी केबे निज स्वामी को रोषेई करी खाइबाकु मध्य देउ नथिले। से केबे निज स्वामी सहित स्नेहपूर्ण व्यवहार करू नथिले कि केबे स्वामी शଯ୍या संगिनी होई नथिले। स्वामी बंधु बांधव बा परिवार केही घर को आसिले अपमानित करी तड़ाई देउथिले। से निजे सर्वदा काम वासना रे उन्मुक्त होई अन्य विभिचारिणी महिला मानक सहित बाहरे बुलुथिले। ता मन निज स्वामी को छाड़ी अन्य पुरुष मानक पाखरे रहुथिला। से केबे भी तांको स्वामी कृष्ण स्नेहपूर्ण कथा हेउ नथिले, किंतु से अन्य सुंदर सुंदर पुरुष मानक सह बसी कथावार्ता करुथिले। पर पुरुष मानक आकर्षित करबा पई विभिन्न प्रकार साजसज्जा होई गाँव रे घुरी बुलुथिले। केतेबेले से जंगल रे थिबा केउ गछ तळे ठिया होई सुंदर पुरुष मानक अपेक्षा करुथाए, तो केतेबेले किछि दुष्ट व्यक्ति मानक निज आड़क आकर्षित करी सेमानक सहित काम भोगरे लिप्त रही थाए। दिने से जंगल को जाई गोटे गछ मूल ठिया होइतिला। सेही समय तार मन काम वासना रे परिपूर्ण होइतिला। से कौनसी सुंदर और कामक पुरुष अपेक्षा थिला, किंतु बहुत समय परे मध्य कौनसी पुरुष से रास्ता रे आसिले नाही। तेणु से बहुत दुखित होई गला। पर पुरुषर सन्धान रे एपट सेपट खोजिबा को लागला, किंतु से दिन तार समस्त परिश्रम व्यर्थ होला। से सेठारे ठिया होई मने मने विलाप करबा को लागला, हाय आज कौनसी सुंदर पुरुष मो कबल को आसिले नाही। वर्तमान मो मोर उत्तेजना को किपरि शांत करिबे, मु एही राति किपरि बिताइबे। से एपरि जोर रे प्रलाप करबा को लागला। से जंगल रे गोटे भयंकर बाघ रहउतला। से पापी महिलार स्वर शुणी बाघ निदर उठीगला एवं ताकू खाइबा पई ता आड़कू लंफ देला। एपरि भयंकर बाघटी को देखि ब्राह्मणी जनक भୟରେ थरिबाकू लागला एवं किछि भाबिबा पूर्व बाघटी निज पंजारे से ता ऊपर को आघात कला एवं से तले कचाड़ी भूमि उपरे पड़ीगला। तले पड़ीजिबा मात्र ब्राह्मणी चित्कार करी कहला, अरे दुष्ट बाघ कौन पाई तू एठाकू आसीछु, तू मते काहेकि हत्या करुछु? मु मोर प्रियंकु एठारे खोजुथिली, तू मते छाड़ी दे, मते खाई तू कौन पाइबू? ब्राह्मणीर एही कथा शुणी सेही बाघटी किछि समय पाई चुप होई गला एवं हसिबाकू लागिला। टिके समय परे कहिला, हे पापिनी स्त्री, आज सृष्टिकर्ता तुमको मोर खाद्य भाव नियुक्त करिछन्ते। मोर काम हेउची
ତୁମ ପରି ପାପିନୀମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା, ତେବେ ଯାଇ ମୋ ଏହି ପାପ ଶରୀରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବି। ବାଘଟିର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଓ କହିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ତୁମେ କିଏ? ମୋତେ ସତ କୁହ, ତୁମେ କାହିଁକି ଏହି ଶରୀରରେ ଜନ୍ମ ନେଲ ଏବଂ ତୁମେ ମୋ ପରି ପାପୀମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଖାଉଛ? ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ସବୁ କିଛି କୁହ ଏବଂ ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବ। ତାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୋତେ ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଦିଅ। ସେ ମୋତେ କାହିଁକି ବାଘ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସହର ଥିଲା। ମୁଁ ସେହି ସହରରେ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଥିଲି ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ଯଜ୍ଞ ଇତ୍ୟାଦି କରୁଥିଲି। ସେହି ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲି। ପାପୀମାନଙ୍କ ଘରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲି। ମୁଁ ଧନ ପାଇଁ ଲୋଭରେ ଅନେକ ପାପୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କଲି। ମୁଁ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକର ଦାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲି, ଯାହା ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଧନ ନେଉଥିଲି କିନ୍ତୁ କେବେ ଫେରାଉ ନଥିଲି। ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ପାପ କରି ଚାଲିଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବୁଦ୍ଧ ହେଲି। ମୋର କେଶ ଧଳା ହୋଇଗଲା, ମୋ ଆଖି ଫୁଲିଗଲା, ମୋ ପାଟିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦାନ୍ତ ଖସିଗଲା। ତଥାପି ମୁଁ ଦାନ ନେବାର ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ନଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି କାମ ଜାରି ରଖିଥିଲି। ତାପରେ ଦିନେ ଧନ ଲୋଭରେ ମୁଁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି। ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଚତୁର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି କୌଣସି ରୀତିନୀତି ବିନା ମନ୍ତ୍ରପାଠ ନ କରି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଦାନରେ ବହୁ ଧନ ଗୋଟାଇଲୁ। ସେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟିଏ ରୋଗିଣୀ କୁକୁର ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼କୁ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ଏବଂ ମୁଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ହରାଇଲି। ତାପରେ ଦୁଇ ଯମଦୂତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଏବଂ ମୋତେ ଧରି ଯମପୁରକୁ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଯମରାଜ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟର ହିସାବ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ କହିଲେ, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା କହି ଅନେକ ଧନ ଲୁଟିଛି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ମିଥ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାପୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେବଳ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ତାପରେ ଯମରାଜ ତାଙ୍କ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ନର୍କରେ ଫୋପାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ନର୍କର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବା ପରେ ମୁଁ ବାଘର ଜନ୍ମ ପାଇଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ମୋର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପକାଇ ମୁଁ ମହାତ୍ମା ଋଷି ଧାର୍ମିକଙ୍କୁ ଖାଏ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ପାପୀ, ଅନୈତିକ ଏବଂ ବିଚାରୀଙ୍କୁ ଖାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବାଘଟି ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ହେ ପାପୀ, ତୁମର ଆଚରଣ ମୋତେ ଜଣେ ଘୃଣ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀର ଆଚରଣ ପରି ଲାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ରାତି ବିତାଇଥାଏ ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଖାଦ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଏହା କହି ଶେଷରେ ବାଘଟି ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଲା। ତାପରେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯମଦୂତ ଆସି ସେହି ପାପୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଆତ୍ମାକୁ ଉଠାଇ ଯମପୁରକୁ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଯମରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀର ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ କରି ଯମରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ଧର୍ମରାଜ, ଏହି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ପାପିନୀ। ସେ ଗୁରୁତର ପାପ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ବିଭିଚାରିଣୀ। ସେ କେବେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସେବା କରିନାହିଁ। ସେ ପରପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ତାର ପାପ ଶୁଣି ଯମରାଜ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁମ୍ଭୀପାକ ନିଆଁରେ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ତାକୁ ସେହି ଗରମ ତେଲରେ ଭିତରେ ବହୁ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟ ଏକ ନର୍କରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ନର୍କରେ ନିକ୍ଷେପ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲା। ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ଘରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ସେ ପୁନର୍ବାର ଅନେକ ପାପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ବ୍ୟଭିଚାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଅନେକ ପାପୀ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ମାତି ରହିଲା। ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପାପ ହେତୁ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ଜଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଆଖିରେ ଆଘାତ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ ଦିନ କଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅନନ୍ତପୁର ଯାଇ ସେଠାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ଆଶ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳୁଥିବା ଦେଖି ସେହି ପାପୀ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଥିଲା। ସେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହିଦିନ ରାତ୍ରିର ହୃଦଘାତ ହେତୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଯମରାଜଙ୍କ ଦୁଇ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେହି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ କହିଲେ, ହେ ଯମଦୂତ, ତୁମେ ଏହି ମହିଳାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏହି ମହିଳା ନର୍କକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ।
କାହା ଆଦେଶରେ ତୁମେ ଏହି କାମ କରୁଛ? ତାପରେ ଯମଦୂତମାନେ କହିଲେ, ହେ ପାରିଷଦଗଣ, ଆମେ ଯମରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ଏହି ପାପୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇଯିବାକୁ ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଆମକୁ ଅଟକାଉଛ? ଏହି ମହିଳା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପାପୀ, ତେଣୁ ତାକୁ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତାପରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ପରିଷଦମାନେ କହିଲେ, ହେ ଦୂତଗଣ, ଏହି ମହିଳା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସେ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଜି ଏହି ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେ ଆଉ ନର୍କକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯମଦୂତମାନେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଯମଲୋକକୁ ଫେରିଗଲେ। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପରିଷଦମାନେ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳ ମହିଳାଙ୍କୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। କାହାଣୀଟିକୁ ଶେଷ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାକୁ କହିଲେ, ଦେବୀ, କେବଳ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ମହିଳା ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳେ ସେ ଭାଗ୍ୟବତୀ ହୁଏ। ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେ ସୁଖ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦୀପ ଜାଳିବା ବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଚ ବିଦମହେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରିୟାଇ ଚ ଧୀମହି ତନ୍ନ ବୃନ୍ଦା ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ହଜାର ଅମୃତମଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀହରି ଯେତିକି ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଚଢ଼ାଇଲେ ସେତିକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। 10,000 ଗାଈ ଦାନ କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ଫଳ ପାଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦାନ କରି ଜଣେ ସେହି ଫଳ ପାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ନିଜ ପାଟିରେ ତୁଳସୀ ପାଣି ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଯାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସନାତନ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଏହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀହରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେପରି ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରକୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି, ସେହିପରି ତୁଳସୀ କାରଣରୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁରର ପବିତ୍ରତା ବଜାୟ ରହିଛି। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ସେଠାରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ଶକ୍ତି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ସ୍ଥାନ ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।